Hello students, here we will see the next topic of 10th chapter animal tissue is connective tissue. In last lecture we have seen the introduction of connective tissue. Here we will see the types of connective tissue. First type is loose connective tissue and second is dense connective tissue. Loose connective tissue again having two types, areolar connective tissue and adipose connective tissue. What is loose connective tissue? Loose connective tissue having matrix which is semi-solid, jelly-like, viscous matter made up of gelatin. Because of this jelly-like matrix, semi-solid matrix, it is called as loose connective tissue. First type of loose connective tissue is areolar connective tissue. Areolar connective tissues are found under skin, between the muscles, bones, around the organ, blood vessels, peritoneum. Areolar connective tissue या आपल्या स्किनच्या खाली असतात, मसल्सच्या मध्ये असतात, मसल्सच्या बाहेरून असतात, ऑर्गन्सच्या बाहेरून असतात, ब्लड वेसलच्या बाहेरून असतात आणि पेरिटोनियमच्या आतून असतात. अशा प्रकारे ह्या ठिकठिकाणी आपल्या बॉडीमध्ये सापडतात areolar connective tissue. Then what is the structure of areolar connective tissue? It consists of two type of fibers, white fiber and yellow fiber. These are the white fibers which are present in bundles and yellow fibers are single, they are branched. White fibers are made up of collagen, so it is also called as collagen fiber. Yellow fibers are made up of elastin, so it is also called as elastin fibers, and it is elastic in nature and give elasticity to the tissues. एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये दोन प्रकारचे फायबर्स असतात. हे बंडल्स मध्ये दिसतात ते व्हाईट फायबर्स आणि हे सिंगल आहेत ते येलो फायबर्स. हे व्हाईट फायबर्स बंडल्स मध्ये असतात, वेव्ही असतात आणि अनब्रांच्ड आहेत, म्हणजे ब्रांचेस नाही आहेत त्यांना, ते बंडल मध्ये अनब्रांच्ड असतात. येलो फायबर्स हे सिंगल असतात, ब्रांच्ड असतात, ज्याच्यामुळे नेटवर्क तयार करतात एकमेकांना जोडून. व्हाईट फायबर्स हे कोलॅजिन प्रोटीन पासून तयार झाले म्हणून यांना कोलॅजिन फायबर म्हणतो आपण, आणि हे टेन्साइल स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतात टिश्यूजला. येलो फायबर्स इलास्टिन प्रोटीन पासून तयार झालेले आहेत म्हणून इलास्टिक नेचर असते यांचा, म्हणून हे टिश्यूजला इलास्टिसिटी प्रोव्हाइड करतात. दिस टाइप ऑफ टिश्यू हॅव्हिंग 4 डिफरंट टाइप ऑफ सेल्स, मॅक्रोफॅजेस, फायब्रोब्लास्ट, फॅट सेल्स and mast cells. Fibroblasts are large and flat cells and it produces fibers, yellow as well as white fibers. Fibroblasts secrete polysaccharide which form this ground substance matrix. This around the cells and fibers there is a jelly-like ground substance which is called as matrix. This polysaccharide also secreted by fibroblast. या टिश्यू मध्ये जो हा ग्राउंड सबस्टन्स आहे हा जेली लाइक हा पॉलिसॅकराइड ने तयार झालेला असतो, जो कोण सिक्रीट करते ही फायब्रोब्लास्ट सेल, आणि ही सेल फायबर सिक्रीट करते म्हणून हिला फायब्रोब्लास्ट असं म्हटलं जातं. देन सेकंड टाइप ऑफ सेल इज मॅक्रोफॅजेस. मॅक्रोफॅजेस आर लार्ज अमिबॉइड सेल्स. इट इज फॅगोसाइटिक इन नेचर, means it engulf and kill the microorganism. Then third type of cell is mast cell which is oval in shape and secrete histamine and heparin. Fourth type of cell is fat cell because it store fats. These fat droplets are stored in the cell, so called as fat cells or adipose cells. Areolar connective tissue मध्ये 4 टाइपच्या सेल्स आहेत, फायब्रोब्लास्ट, मॅक्रोफॅजेस, फॅट सेल आणि मास्ट सेल. फायब्रोब्लास्ट या लार्ज फ्लॅट आणि ब्रांचिंग प्रोसेसेस आहेत यांना, आणि ह्या फायबर्स प्रोड्यूस करतात म्हणून यांना फायब्रोब्लास्ट म्हणतो. ॲज वेल ॲज या पॉलिसॅकराइड सिक्रीट करतात. या टिश्यूमध्ये जो ग्राउंड सबस्टन्स आहे पॉलिसॅकराइड तो या सेल सिक्रीट करतात.
दुसऱ्या टाईपची सेल आहे ती म्हणजे मॅक्रोफाजेस. मॅक्रोफाजेस अमिबॉइड, अमिबा लाईक स्ट्रक्चर असतं यांचं. अमिबाच्या सारख्या सेल्स आहेत ह्या, मोठ्या लार्ज आणि फॅगोसायटिक आहे, म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझमला एंगल्फ आणि किल करतात. फॅट सेल्स, इट स्टोअर फॅट्स. मास्ट सेल म्हणजे ह्या ओव्हल टाईपच्या सेल्स आहेत, अंडाकृती सेल्स आहेत आणि दोन प्रकारचे सबस्टन्स सिक्रेट करतात, हिपॅरिन आणि हिस्टामाइन. What is the function of areolar connective tissue? It acts as packing material. It is present around the muscles as well as around the organ. So it is act as packing material. या टिश्यू मसलच्या बाहेरून, ऑर्गन्सच्या बाहेरून आहेत म्हणून ह्या पॅकिंग मटेरियलचं काम करतात. त्या मसल्सला पॅक करतात एका बंडलमध्ये किंवा ऑर्गन्सला बाहेरून कव्हर करतात, म्हणजे पॅकिंग मटेरियल सारखं काम करतात. इट ऑल्सो हेल्प इन हिलिंग प्रोसेस. बघा आपल्याला इंजुरी झाल्यानंतर सुजलेला असतो भाग, तिथे डेड होतात टिश्यूज, त्या डेड टिश्यूला काढून टाकायचं, एंगल्फ आणि किल करायचं काम कोण करतं? ह्या अमिबॉइड सेल्स म्हणजे मॅक्रोफाजेस. आणि ह्या मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रीट करतात ज्याच्यामुळे सूज येते. आणि ह्या मास्ट सेल हिपॅरिन नावाचा सबस्टन्स सिक्रीट करतात जो अँटीकॉगलंट आहे, ब्लडला क्लॉट होऊ देत नाही. And it connect different organs and layers of tissue. ऑर्गनच्या बाहेरून आहेत, मसल्सच्या बाहेरून आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या टिश्यूच्या लेअरला आणि ऑर्गनला कनेक्ट करतात एकमेकांशी, म्हणून या कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या अंडर येतात. देन सेकंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू इज ॲडिपोज टिश्यू. ॲडिपोज टिश्यू हॅव्हिंग लार्ज नंबर ऑफ ॲडिपोसाइट्स means adipose cells, fat cells, it having number of fat cells and less matrix. Matrix is jelly like substance and having large number of adipocytes, less number of blood vessels, less number of yellow fibers, but it having large number of adipocytes. These adipocyte cells are rounded or polygonal in shape. It store fat. It have fat droplets which fuse together and form fat globule. This fat globule shift the nucleus towards periphery and having signet ring-like structure. Only thin layer of cytoplasm, nucleus is shifted towards periphery. These cells having this large globule of fat. Some cells are empty because this fat is used. So some adipose tissues are empty. Loose connective tissue चा दुसरा टाइप म्हणजे adipose tissue. Adipose tissue मध्ये less matrix असतात, less fibers असतात, परंतु large number मध्ये adipocytes किंवा adipose cells दिसतात. ह्या adipose cells round किंवा polygonal shape चे असतात. याचे जर आपण न्यूक्लियस बघितलं तर ते एका साईडला शिफ्ट झालेलं आहे, कारण याच्यामध्ये फॅट स्टोअर केलं जातं. फॅटचे ड्रॉपलेट्स एकत्र येतात आणि एक फॅट ग्लोब्यूल तयार होतो जो या न्यूक्लियसला शिफ्ट करतो, एका साईडला पुश करतो न्यूक्लियसला आणि सिग्नेट रिंग लाईक स्ट्रक्चर तयार होता. काही सेल्स बघा इथे एम्प्टी दिसतात, या फॅटचा यूज झालाय म्हणून या सेल्स एम्प्टी आहेत, परत याच्यामध्ये फॅट स्टोअर केलं जातं. तर अशा ह्या ॲडिपोज टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, white adipose tissue and brown adipose tissue. White adipose tissues are present in adult, which is opaque in nature because having number of adipocytes, less number of blood vessels. Adipose cells or fat cells store fat, so it is a good source of energy. It is present only in adult. But in fetus or in newborn baby, the adipose tissues are of brown tissue because it having large number of blood vessels. It is reddish brown in color because having large number of blood vessels. Adipose cells having no fat, no globule. Adipose cells are less in number, having large number of blood vessels, so they are red brown in color and it is present in newborn babies. ॲडिपोज टिश्यू परत दोन प्रकारचे आहेत, व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू आणि ब्राऊन ॲडिपोज टिश्यू. व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू अडल्टमध्ये दिसतात, त्या ओपेक नेचर असतं, कारण ओपेक म्हणजे नॉन ट्रान्सपरंट, जे ट्रान्सपरंट नाही आहे असं, कारण याच्यामध्ये फॅट्स आहेत ज्याच्यामुळे यांना व्हाईटिश कलर आलेला असतो. ह्या फॅट स्टोअर करतात
म्हणून आपण त्यांना व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू म्हणतो, कारण ते जास्त नंबरमध्ये ॲडिपोज सेल्स आहेत म्हणून आपण त्यांना व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू म्हणतो. आणि कोणामध्ये सापडतात? अडल्टमध्ये. अगदी जन्मलेल्या लहान मुलांमध्ये जर बघितलं आपण तर ब्राऊन ॲडिपोज टिश्यू दिसतात, कारण त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स असतात आणि लेस नंबर ऑफ ॲडिपोसाइट्स, म्हणून तिथे त्याचा रेड कलर दिसतो आणि त्या फक्त न्यूबॉर्न बेबीजमध्ये असतात. देन व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ॲडिपोज टिश्यू? ॲडिपोज टिश्यूज आर गुड इन्सुलेटर, सो ॲक्ट ॲज shock absorber. It is present around the blood vessel. It is present around the kidney, so act as a mechanical shock absorber. किडनीच्या भोवती आहेत ॲडिपोज टिश्यू आणि इथे त्या शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतात, कारण त्याच्यामध्ये फॅट्स आहेत. ॲडिपोज टिश्यू गुड इन्सुलेटरचं काम करतात, शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतात. ते किडनीच्या अराउंड असतात म्हणून किडनीला इंजुरी होऊ शकत नाही. किडनीच्या अराउंड प्रेझेंट आहे ती ॲडिपोज टिश्यू, म्हणून तिथे शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतात, कारण ॲडिपोज टिश्यू गुड इन्सुलेटर आहे, शॉक ॲब्झॉर्ब करतो. ॲडिपोज टिश्यू ॲक्ट ॲज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोअर फॅट्स. फॅट्स आर युज्ड ॲज ए एनर्जी सोर्स. व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ ॲडिपोज टिश्यू? ॲडिपोज टिश्यू आपल्या तळ हातामध्ये पाल्ममध्ये असतात, सोल म्हणजे आपल्या तळपायामध्ये असतात, किडनीच्या अराउंड असतात आणि तिकडे त्या शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतात, कारण ह्या ॲडिपोज टिश्यू गुड इन्सुलेटरचं काम करतात म्हणून त्या शॉक ॲब्झॉर्ब करू शकतात, मेकॅनिकल शॉक. इथे आपण जास्त काम करतो, पायांवर चालतो, म्हणजे इथे मेकॅनिकल शॉक काय केला जातो? ॲब्सॉर्ब. किंवा किडनीच्या अराउंड आहेत, जर आपण पडलो वगैरे तर डायरेक्ट किडनीला मार लागत नाही, ह्या तिकडे शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम करतात. या गुड सोर्स आहेत एनर्जीच्या, कारण याच्यामध्ये फॅट स्टोअर्ड आहे. इथे आपण प्रॉपर कनेक्टिव्ह टिश्यूचा पहिला टाईप लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि त्याचे हे दोन टाईप एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू पाहिले. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याचं सेकंड टाईप बघू, डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. थँक्यू.